మేరీస్ పాఠశాలలో ఘనంగా క్రిస్మస్ వేడుకలు. కొత్తగూడెంలోని సెయింట్ మేరీస్ హై స్కూల్లో సోమవారం క్రిస్మస్ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. వివిధ విభాగాల్లో ఏర్పాటు చేసిన క్రీడా పోటీల్లో గెలుపొందిన వారికి ముఖ్య అతిథుల చేతుల మీదుగా బహుమతులు అందజేశారు. అనంతరం ముఖ్య అతిథిగా కొత్తగూడెం ఆర్సీఎం చర్చ్ ఫాదర్ జయానంద్ మాట్లాడుతూ యేసుక్రీస్తు జననం విశిష్టతను వివరించారు. సుపీరియర్ సిస్టర్ మేరీ జాన్, హెచ్ఎం సిస్టర్ రూబీ, అసిస్టెంట్ హెచ్ఎం సిస్టర్ తెరిజా, సిస్టర్ లిల్లీ డానియల్, సిస్టర్ బెన్నీ, సిస్టర్ ఉషా, సిస్టర్ భార్గవి, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. Heavenly Father, we praise and thank you for giving us a new day and gift of life. We thank you, Father, for all the blessings you have bestowed upon us all the days of the year. Lord, as we are going to celebrate Christmas, the birth of Jesus Christ, let the light of peace, joy and love shine upon us. Let kindness come with every gift and good desires with every greeting. Lord, awaken in our heart love and gratitude for your infinite goodness. Teach us to always seek you and help us to glorify and worship you in our family. Help us, Lord, to be kind and compassionate to one another, forgiving one another. Especially, I pray for the chief guest, Reverend Father Jayanand, who have come over here to grace this occasion. Lord, shower your abundant blessings upon our institution, sisters, staff, students, and helpers. We thank you, Father, for endless love, blessings, and protection all the days of our lives. I give all praise, honor, and glory in the holy name of the Lord, I pray. Amen. And St. Mary's family, I extend a warm welcome to Father Jayanand, the parish priest of St. Saviour's Church. As we are on the threshold of Christmas, as a parish priest, Father is so busy, but he consented to give us Christmas message. This shows his keen interest in each one of us. He is a true Carmelite priest in every sense. St. John of the Cross and St. Teresa of Avila are his inspiration. He is very loving, simple and committed priest. Father moves forward with a single-minded dedication, spending his life, energy, talents in the great task of building the faith of the people. He is always ready to lead and guide us. Father reaches out to people in so many ways, amazingly at times. He is an efficient pastor, capable organizer, and a passionate priest. May the Almighty God bless you, Father, immensely, and His mighty name be praised and glorified through your priestly ministry. And now, we ask our Superior Sister Mary John to honor Father with a shawl. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
చదివించే గడియలు దగ్గర పడ్డాయి. మీ ఇంట్లో కొంచెం స్థలం ఉంటే ఇస్తారా? అయ్యో పాపం. రాజైన హేరోదు దినములను యూదా దేశపు బెత్లెహేములో వాడు ఎక్కడ? తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రమును చూచి ఆయనను పూజింపవచ్చితిమి. శిశువు విషయమై జాగ్రత్తగా తెలుసుకొనగానే నేను వచ్చి ఆయనను పూజించినట్లు నాకు వర్తమానము తెండి. వర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు. ఈ రారాజు జన్మించిండు ఆడి పాడుదమోయక్క. Light to the imagination and charm. Now let's welcome our middle school children. Himanshi of second B. Mokas B secondary. ఓకే సార్. Afrin third D. Ishita Prevency second B. Ritesh third B. ఓకే. Avantika of fourth B. Afrin Tabasum of fourth C. Yogna of fifth D. Second prize goes to Jerosians. Vaishnavi of fourth D. Zabeen of fifth A. Saida Banu of fifth B. మేడం ఫోటో తీసుకోండి. Pallavi of 7th A. Amreen of 7th. Mr. Everybody, good morning. How are you all? Is it boring? Okay. I see you are very eagerly waiting to hear, and of course you want to go home, no? I want to share a small story because children always like stories, isn't it? But I say in Telugu so that everybody can understand, even your staff, no? రష్యా దేశంలో ఒక ఆర్ఫనేజ్ అన్నమాట, అనాథాశ్రయం ఉన్నది.
అక్కడ అనాథ పిల్లలు ఆర్ఫన్స్ చాలామంది ఉన్నారు. అక్కడ ఒక మంచి సిస్టర్ గారు వెళ్ళి టీచర్ అనమాట, మంచి టీచర్ ఉంది అక్కడ. ఆమె అక్కడే ఉంటుంది వాళ్ళతో పాటు, వాళ్ళకు ఆమె నేర్పిస్తూ ఉంటుంది వేరే టీచర్స్తో కలిసి. ఆమె అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరితో చెప్పింది, క్రిస్మస్ వస్తున్నది కనుక మీరందరూ కూడా బాలయేసును తయారు చేయాలి. ఎవరిని తయారు చేయాలి? కాగితంతో తయారు చేస్తారు, మట్టితో తయారు చేస్తారు, గడ్డితో తయారు చేస్తారు, మీ ఇష్టం. కానీ ఒక చిన్న బాలయేసు బొమ్మను మీరు తయారు చేసుకొని క్రిస్మస్ పండుగ రోజున తీసుకురావాలి అని చెప్పిందనమాట. అప్పుడు పిల్లలందరూ బాగా బిజీ అయిపోయారు. ఒకరు గడ్డితో తయారు చేశారు, ఒకరు మట్టితో తయారు చేశారు, ఒకరు కాగితాలతో కట్ చేసి గంపేర్చి తయారు చేశారు, కొంతమంది అట్ట ముక్కలతో. ఈ విధంగా వాళ్ళకు దొరికినటువంటి మట్టిని బట్టి, వస్తువులను బట్టి వాళ్ళు బాలయేసును తయారు చేశారు. తయారు చేసి వాళ్ళు ఏం చేయాలా, ఒక బాక్స్లో పెట్టాలన్నమాట. ఒక అట్టపెట్టెలో పెట్టాలి, తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాలన్నమాట. ఇక్కడ క్రిస్మస్ ట్రీ ఉంటుంది, అక్కడ పెట్టాలి దగ్గరలో. ఇంకా పిల్లలందరూ కూడా తయారు చేసుకుని తీసుకుని వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత టీచర్ గారు ఒక్కొక్క బాక్స్ చూస్తూ ఉంటే ఒక బాక్స్లో 2 ఉన్నాయి బొమ్మలు, యేసుప్రభు బొమ్మలు అన్నమాట, 2 ఉన్నాయి. అప్పుడు ఆ పిల్లవాడిని పిలిచి, ఏంటరా నువ్వు లేదుగా, నేను ఒకటే చెప్పి 2 చేసావు ఎక్స్ట్రా అంటే, ఆ పిల్లవాడు చెప్తున్నాడు, ఆ పక్కనున్నది నేనే, అది యేసుప్రభు, పక్కన నేను. నీ బొమ్మ ఎందుకులా? మరి యేసుప్రభుకు చలికాలం అసలుకే చలిపోతుందో, యేసుప్రభు వాటేసుకొని పొడుకొని యేసుప్రభుకు నేను వెచ్చదనాన్ని ఇస్తాను. యేసుప్రభు కూడా ఎవరున్నారు పాపం? 50 ఎవరైనా బంధువులు అందరూ ఉంటే పాపం యేసుప్రభు ఎందుకు ఆ పశువుల పట్టణంలో పడతాడు? అందుకే యేసుప్రభు తోడుగా నేను ఉండాలనుకున్నా అని ఆ పిల్లవాడు చెప్పినప్పుడు ఆ టీచర్ గారి యొక్క కళల్లో నీళ్లు తిరిగాయన్నమాట. అంటే క్రిస్మస్ పండగ జరుపుకోవడం అంటే ఇతరుల యొక్క అవసరాలను గుర్తించి వారికి సహాయం, సహకారం అందించడమే.